श्री खोड़ियार मात की जय, श्री धावड़ी मात की जय, श्री ब्रह्माणी मात की जय, श्री नारेश्वर महादेव की जय, श्री जागन्नाथ महादेव की जय, श्री दुखी श्याम बाबा की जय। ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतये नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमंताय नमः, श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यां नमः, श्री ब्राह्मणेभ्यां चरण कमलेभ्यां नमः, श्री सर्वेभ्यां देवेभ्यां नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राधेमित्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्री रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मजं वानरयूथं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल रामचंद्र भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
सायक भक्त विपति धन जन सुखदायक मंगल भवन अमंगलहारी द्रवसो दशरथ अजीर जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की होता के जुग पद कमल मनावहु जसु कृपा निर्मल महावीर बीनवहु हनुमाना रामदास जस आप प्रणव पवन कुमार फल बन पावक ज्ञान धनम जासुर गए बसरिया शरदा कुंद इंदु सामरे उमार मन करुणा जाई न परने करहु कृपा मरदन शिया राममय सब जग जानी सिया राममय सब जग जानी तो करहु प्रणाम जोई जुग पाए अतुलित बतुलित सिया राम सिया राममय सब जग जानी तो करहु प्रणाम जोई जुग पाए श्री रामचंद्र कृपालु भजन भव बैराग श्री रामचंद्र कृपालु भजन भव बैराग भव कंजलो चल कंजल मुख कर कंज पर कंजा
रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्यं शतकोटि प्रविष्टम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे कुलारविन्दा यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततेन पूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आय हनुमंत विराजिए अन कथा कहमति अनुसार प्रेम सहित गादी पधारियो पवन रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रामचंद्र भगवान की जय। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाम। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाम। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसो दशरथ अजीर बिहारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उदावनहारी। संशय विहंग उदावनहारी। परम कृपालु भगवान परमात्मा श्री रामचंद्र जी भगवान ની પરમ કૃપા દ્વારા પ્રત્યેક દેવતાઓને દેવીઓની અસીમ કૃપા દ્વારા પરમ વંદનીય એવા પૂજ્યપાદ શ્રી દુઃખશ્યામ બાબાના શુભ આશીર્વાદ દ્વારા સંકલ્પ દ્વારા સંકેત દ્વારા અહીંયા ભંડારિયા ગામને આંગણે ગોરી ખોડિયાર માના સાનિધ્યમાં બેસી નવદીશી રામકથાનો આજે 8મો દિવસ પ્રારંભ કરી રહ્યા છે અને સાંભળવા પધારેલા પ્રત્યેક ભાઈઓ બહેનો ભક્તજનો મહેમાનો અતિથિઓ સાધુ સંતો બ્રાહ્મણોના ચરણોમાં વૈષ્કાદેવપતિ બધાને જય શ્યારામ જય શ્રી કૃષ્ણ કહું। આપણે ગઈકાલ સાંજના દેવ કે હનુમાનજી મહારાજ અને ભગવાન રામજીનું કિષ્કિંધા નગરીમાં મિલન થયું છે। આગે ચાલે બહુ ઋષિ મુખ પર आवत देखी अपन बल से। श्री राम जय जय राम। तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिर बंदी। श्री राम जय बचन सुना। श्री राम जय जय राम। कारण कवन फिरहु
અહીંયા ભગવાન રામજીને હનુમાનજીનું બેનું મિલન થયું છે. ભગવાન રામજી લક્ષ્મણજી બે ભાઈઓ કિષ્કિંધા નગરીમાં આવ્યા છે અને એ રીતે સુગ્રીવ મહારાજે એની પાસેથી હનુમાનજીને મોકલ્યા. જાઓ મહારાજ, કોઈક બળવાન વ્યક્તિ, કોઈ સ્વરૂપવાન વ્યક્તિ, કોઈ યોગ્ય વ્યક્તિ આવતી એવું મને દેખાય છે. અબ જાઓ. એ વ્યક્તિ કોણ છે, શું કામ આવે છે, એની ખાતરી કરો. મેં કાલે વાત કરી હતી કે વાલી ને સુગ્રીવ બંને ભાઈઓ છે. બે ભાઈઓને બહુ જ લાગણી, પ્રેમ, સ્નેહ હતો. પણ સુગ્રીવ જયારે વાલી માટે તપાસ હમણાં ન ગયો, વાલી માટે કઈ કર્યું નહીં, એટલે વાલીએ ક્રોધ કરી સુગ્રીવનો ત્યાગ કરી દીધો. બેને મન દુઃખ થયું છે. હવે એ વાલીથી બચવા માટે સુગ્રીવ એ કિષ્કિંધા પહાડ પર રહે છે. કિષ્કિંધાનો પર્વત જે છે એ ઋષિમુખ પર્વત એવું નામ છે. અને ઋષિમુખ પર્વત એટલે શરણોનું સાનિધ્ય, સંતોનું સાનિધ્ય, સત્સંગ રૂપી પહાડ, જ્યાં કર્મ આવિષ્ય. વાલી એક કર્મ છે, સુગ્રીવ એ જીવ છે. કર્મ જીવને પકડવા જાય, પણ જ્યાં સત્સંગ હોય, જ્યાં સાધના હોય, જ્યાં ઉપાસના હોય, જ્યાં પ્રભુનું ઈશ્વરનું ભજન હોય, ત્યાં કર્મ આવી શકતું નથી. એટલે સુગ્રીવ કર્મથી બચવા માટે એ ઋષિમુખ પર્વત પર રહે છે. બે ભાઈઓને આવતા વેળા સુગ્રીવે શંકા કરી. સુગ્રીવ એટલે આપણા જેવો જીવ, અને જીવની વાતે વાતમાં શંકા કરે. કોઈ વસ્તુ પર પ્રેમ નહીં, એની શંકા પહેલી આવે. શંકાનું સમાધાન જો થાય તો કદાચ પ્રેમ જાગે, નહીતર નહીં. એટલે સુગ્રીવને વહેમ પડ્યો, શંકા પડી કે વાલી પેટ મેલો છે, પોતે જો અહીંયા આવે તો બળીને ભસ્મ થઈ જાય એવો એને શ્રાપ છે, ને પોતે આવી શકતો નથી મને મારા માટે. પણ કોઈને દગાથી મોકલ્યા તો નહીં હોય ને. જાઓ મહારાજ હનુમાનજી તપાસ કરો કોણ છે. પણ કેવી રીતે જવાનું? બ્રાહ્મણ નું રૂપ લઈને જાઓ. શું કામ? જો બ્રાહ્મણ નું રૂપ લઈને તમે જાઓ તો બ્રાહ્મણ ની પાસે કોઈ ખોટું બોલે નહીં, જેવી હોય તેવી વાત કહી દેવી પડે છે. એક બ્રાહ્મણ અને ડોક્ટર બે પાસે ખોટી વાત કરાય નહીં. જો બ્રાહ્મણ પાસે ખોટી વાત કરે તો સાચી વસ્તુની માહિતી મળતી નથી. અને ડોક્ટર પાસે દવા લેવા જાઓ તો તમને જે થતું હોય એ સાચું ન કહો તો દવા લાગુ પડતી નથી. એટલે બે પાસે ખોટું બોલાય નહીં, આ નિયમ છે. એટલે સુગ્રીવને બીક લાગી કે પેટ મેલો વાલી છે, મને મારવા માટે આવી શકે એમ નથી, એટલે મને મારા કોઈને દગાથી નહીં મોકલ્યા આવે ને. હનુમાનજી તમે જાઓ, પણ કેવી રીતે? બ્રાહ્મણના વેશમાં જાઓ, ખાતરી કરો, અને કદાચ વાલી જો મોકલેલો હોય તો મને ઈશારો કરજો, ભાગી જાવ. પલાયની વાદી છે, સુગ્રીવ પલાયની વાદી છે, ક્યારે છટકી જવું એને બધું આવડે, એટલે મને ઈશારો કરજો, હું અહીંથી છટકી જાઉં. અને સુગ્રીવ મહારાજને કહેવાથી હનુમાનજી બ્રાહ્મણનો પોશાક આવ્યો, બ્રાહ્મણનું રૂપ ધારણ. રૂપ ધરી કપિતમ ગયું, રૂપ ધરી કપિતમ ગયું, માત નાઈ પૂછત અસવઈ. બ્રાહ્મણનો વેશ લઈ હનુમાનજી પાર્વતી નીચે આવે. રામજી હનુમાનજી ને આવતા જોયા અને ભગવાન તો બ્રહ્મ ઓળખી ગયા કે કપડા જ માત્ર બ્રાહ્મણ ના પહેર્યા છે, બાકી તો મારો ભક્ત છે. આવી હનુમાનજી ભગવાન ના શરણમાં મસ્તક મૂકીને પગે લાગ્યા. श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप पीर भुवन वीरा. भगवान ने मस्तक नमाવી પગે લાગી. હનુમાનજી પૂછે, પ્રભુ આપ કોણ છો? તમારું દેવનું સ્વરૂપ જોતા, તમારી સુંદરતા જોતા
કોમળ તમારું શરીર જોતા, તમારા પુષ્પ જેવા કોમળ પગ જોતા મને લાગે છે કે તમે કોઈ માનવ નથી, કોઈ તપસ્વી નથી, કોઈ સાધુ નથી. તુમ શ્યામલ ગૌર શરીરા ક્ષત્રિય રૂપ પીરવું બલવીરા. ખભા પર ધનુષબાણ શસ્ત્રને જોતા, સ્વરૂપ જોતા તમે કોઈ ક્ષત્રિય કુળના બાળકો એવું લાગે. અને આવી કઠોર ભૂમિકામાં તમારે ફરવાની જરૂર છે. કઠિન ભૂમિ કો મલપત ગામી કાવન ગેતુ બીજ રેવું બન સ્વામી. શા માટે કઠોર ભૂમિકામાં ખુલ્લા પગે ફરો? તકલીફ શું છે? આપ કોણ છો? હનુમાનજી ભગવાનને કહ્યું તમે છો કોણ? આવી કોમળ અવસ્થામાં તમારા પુષ્પ જેવા કોમળ પગ જોતા, તમારી આકૃતિ જોતા મને એમ લાગે છે કે કઠોર ભૂમિકામાં તમે ચાલવા યોગ્ય વ્યક્તિ નથી, કોઈ પૂજવા યોગ્ય વ્યક્તિ છો કોણ? ભગવાન કશું જ ના બોલ્યા એટલે હનુમાનની આંખમાંથી આંસુ મળ્યા. બોલે મહારાજ તમે કહો કે ન કહો પણ મારી આંખમાં કઈ જુદું દેખાય. શું દેખાય? કી તુમ રામ દિન અનુરાગી આયુ મોહી કરણ બળ. મને બળભાગ્ય બન્યા કોઈ બ્રાહ્મણ રૂપમાં ભગવાન પોતે છે. માનવ છો કોણ? જગ કારણ કારણ ધરણી ભંજન વાર કી તુમ અખિલ ભુવન પતિ લીનહ મનુજ અવતાર. હે પ્રભુ, મારી આંખમાં એવું લાગે છે કે આ પાપીનો સંહાર કરવા માટે, ધર્મની સ્થાપના માટે તમે માનવ રૂપે અવતાર લીધો હોય એવું મને દેખાય છે. આપ કોણ છો અને શુકામાં ક્યાંથી આવો છો? ભગવાને કહ્યું બ્રાહ્મણ દેવ અમે કોણ છીએ અને ક્યાંથી આવ્યા છે, શું કામ આવ્યા છે, સાંભળો હું તમે મારી વાત કાપી દઉં. હનુમાનજી ઓળખાણ આપે છે. મહારાજ રામ નામ લક્ષ્મણ દો ભાઈ મારું નામ રામ છે, અમારું નાનભાઈ લક્ષ્મણ છે. રામ નામ લક્ષ્મણ દો ભાઈ કઠિન ભૂમિ કો મલપત ગામી કાવન ગેતુ વિચરે બન સ્વામી. તમે કોણ છો? અને તમારી આકૃતિ, તમારું સુંદર રૂપ જોતા મને એમ લાગે છે તમે ભૂમિકામાં અંદર ફરવાના યોગ્ય નથી. પણ આવવાનું કારણ ભગવાને કહ્યું કે હે બ્રાહ્મણ દેવ સાંભળો, અમે કોણ છીએ, શું કામ આવ્યા છે? સુની બોલે રઘુ વંશ હનુમાનજીની વાત સાંભળી ભગવાન બોલા હે બ્રાહ્મણ દેવ અમે કોણ છીએ, શું કામ આવ્યા છીએ, સાંભળો. ઓળખાણ આપી દઉં. સુની બોલે રઘુ વંશ વિધિ નામ રામ લક્ષ્મણ સંગનારી સુકુમારી. મારું નામ રામ છે, અમારો નાનાભાઈ લક્ષ્મણજી છે. અમારી બેટી સુંદર એક રાજકન્યા હતી,
એનો સંસ્કૃતિમાંથી કોઈ હરણ કરી ગયું છે, શોધી ગયું છે, એની તપાસમાં અમે આવ્યા. રામ નામ લક્ષ્મણ દેવ ભાઈ, બે ભાઈઓ છે. અમારી સાથે એક કન્યા હતી ને કોઈ રાક્ષસ હરણ કરી ગયો છે, એની તપાસમાં અમે નીકળ્યા છે. ભગવાન શું બોલ્યા ખબર? સુની બોલે રઘુવંશ કુમારા, વિધિ કર લેખ નહીં મેટનહારા. જે મહારાજ વિધાતાએ જે લેખ લખ્યો છે એ ભગવાન માટે આ જંગલમાં અમે ખુલ્લા પગે ફરી રહ્યા છે. ભગવાનની જો વિધાતાનો લખેલો લેખ ભોગવવો પડ્યો તો મારો તમારો હિસાબ ક્યાં ચાલેલા? ભગવાનને જો ન છોડ્યા હોય તો હું તમે કયા હિસાબ? એટલે માણસનો જન્મ થયા પછી એ કર્મ લઈને આવે અને વિધિ કરે લેખ નહીં મેટ ના હારા. હે બ્રાહ્મણ દેવ, મારી ઓળખાણ તો મેં તમને આપી દીધી, તમે કોણ છે? તમે છો કોણ? હનુમાનજી ને ભગવાન પૂછે તમે કોણ? મેં તો ઓળખાણ પરિચય આપી, તમે કોણ? હનુમાનજી ની આંખમાંથી આંસુ મળ્યા પડે, પ્રભુ મને બોલો. જે પરમાત્માએ આ બ્રહ્માંડ બનાવ્યું છે, આ વિશ્વની રચના જેણે કરી છે, એ મને પૂછે તું કોણે? મેં તમને પૂછ્યું, મારો ન્યાય છે. મોરે ન્યાવું મેં પૂછા સાઈ. સાઈ શબ્દ ઉર્દુ ભાષા, હનુમાનજી ઉર્દુમાં વાત કરી છે. અને સાઈ એટલે ભગવાન. મોરે ન્યાવું મેં પૂછા સાઈ, તુમ પૂછો કસ નર કી નાઈ. હે પ્રભુ, મેં તમને પૂછ્યું તમે કોણ, મારો ન્યાય છે. તમે મને પૂછો તમે કોણ છે, એ અન્યાય છે. કારણ તબ માયા જગ ફિરે હું ભુવાલા. તમારું બનાવેલા બ્રહ્માંડ છે અને બ્રહ્માંડનો એક ભૂલો પડી ગયેલો જીવ છો. એટલે મેં તમને ન ઓળખ્યા હોય અને પૂછ્યું તમે કોણ, એ મારો ન્યાય છે. પણ તમે મને પૂછો અન્યાય છે. મોરે પૂછા સાઈ, તુમ પૂછો કછો નરકી નાઈ. મહારાજ, તમે મને પૂછો તમે કોણ છો, એ તમારો અન્યાય છે. કારણ કે જે પરમાત્માએ આ વિશ્વની રચના કરી છે અને તમામ જીવો જેની ઈચ્છાથી બની રહ્યા છે, એની ઈચ્છા જે હાલે ચાલે દોડે બોલે ખાય પીએ, એ ભગવાન મને પૂછે તું કોને? મહારાજ, એટલું કહેતા કહેતા હનુમાનજી ભગવાનના ચરણમાં મસ્તક મૂકી રડવા લાગ્યા. સોની કાપી જીયામાં જની હે મમ પ્રિય મન તે દૂર. હનુમાનજી પગ પગ મારા હરી પે આંખમાંથી આંસુ વળવા ગયા. સોનું કપીજીએ જાનસી તે મમ પ્રિય લક્ષ્મણ તે દૂર. લક્ષ્મણની બાજુમાં જ વાંચે અને પગમાં પડી ગયા. હનુમાનજી ભગવાને ઉચકી લીધા, ઉચકીને ભગવાને પગમાં લઈ લીધા અને ભગવાન બોલ્યા કે મહારાજ, તમે લક્ષ્મણની કથા દુગુના જે ડબલ વાળા તે મમ પ્રિય લક્ષ્મણ તે દુના. દુના એટલે ડબલ છે. આ સંસ્કૃત ભાષા દુના એટલે ડબલ. ભગવાન એમ બોલે છે કે હે બ્રાહ્મણ દેવ, બથમાં લઈ લીધા, માથા પર હાથ મૂક્યો, ભગવાનની આંખમાંથી આંસુ પડવા લાગ્યા અને બોલ્યા કે મને તમે લક્ષ્મણની કથા ડબલ વાલા. લક્ષ્મણની સાડીમાં ઉભા છે બાજુમાં અને એ લક્ષ્મણને નવાઈ લાગી કે હજી હાલ્યો આવે છે, હજી કોઈ ઓળખાણ નથી, કોઈ પરિચય નથી, એકેય કામ કર્યું નથી અને મારી ડબલ વાળો કેવો કઈ રીતે રહ્યો અને મારી કઈ ભૂલ છે કે એની કરતા હું ઓછો વાલો છું.
લક્ષ્મણની અંતર શોધવા લાગ્યા કે મારામાં કયા અવગુણ છે કે મારી કરતા વ્યક્તિ વાલો થયો છે. લક્ષ્મણજીના મનમાં ઓછું લાગ્યું કે આ વ્યક્તિ હજી હાલ્યો આવે, કાંઈ કર્યું જ નથી, છતાં ભગવાન બ્રહ્મ એમ કહે છે કે મને ડબલ વાલો છે. કારણ શું? એ કારણને ગોતવા હનુમાનજી લક્ષ્મણજી અંતર ધ્યાન બને, આંખ બંધ અને આંખમાંથી આંસુ વહે છે. એ વખતે ભગવાન જાણી ગયા કે લક્ષ્મણજીને ઓછું લાગ્યું. એ ભગવાન કહેવા લાગ્યા, ભગવાન એમ થયું કે હવે ખાતરી તો મારે આપવી પડશે, અને ખાતરી જો નહીં કરાવું તો લક્ષ્મણને દુઃખ થશે. હવે હનુમાનજીએ કહ્યું, મારે સામો પહાડ દેખાય છે, એ ઋષિમુખ પર્વત છે, ત્યાં મારો રાજા સુગ્રીવ રહે છે, તો તમે ત્યાં આવો અને તમારી એ સુગ્રીવની બેની ભાઈબંધી કરાવી દો, હું વચ્ચે નિમિત્ત બનું ભાઈબંધી બનાવવા માટે. ભગવાનને હસવા મળ્યા. લક્ષ્મણજી હસે છે કે આ મને ભાઈબંધી કરવા માટે આવ્યો છે, મારાથી ઓળખાણ કરાવી દઉં. અને સુગ્રીવ રાજા છે, એની પાસે અસંખ્ય વાંદરાઓ છે, એ બધા વાંદરાઓ તમારા કામમાં લાગી જશે, તમારું કામ થઈ જશે. ભગવાનને કહ્યું કે વાત તારી બધી બરાબર છે, પણ આટલો ઊંચો પર્વત ત્યાં જવું ને આવવું ને એ બધું અઘરું બહુ પડે. હનુમાનજી હસતા હતા, કહ્યું તમને જવામાં તકલીફ છે? અમારે ચડવું ને ઉતરવું અઘરું તો છે. એક કામ કરો, તમને બે ભાઈઓને ખભા પર લઈને ઉપર લઈ જાઓ. તો લક્ષ્મણજી બાજુમાં ઉભા હતા. એને વિચાર કરો કે વાંદરો નાનો છે અને કઈ મોટી મોટી બેન લઈ જવાની વાત કરે. આપણે ખબર નથી લક્ષ્મણજીને કે આ કોણ છે. લક્ષ્મણજીના મનમાં શંકા પડી કે વાંદરો ગપ્પા મારવા માંડ્યો, બેન લઈ જવાની વાત કરે. ભગવાને સંજ્ઞા કરી, હનુમાનજી તૈયાર થયા, જય શ્રી રામ બોલ્યા અને બે ભાઈને પકડીને ખભા પર લઈ લીધા. જય જય શ્રી રામ કહી છંગ મારી આકાશમાં ઉડ્યા. આકાશમાં હનુમાનજી બે ભાઈઓને ખભા પર લઈને ઉડ્યા છે અને લક્ષ્મણજીની આંખમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા. ડબલ વાલો બરાબર છે, કારણ કે મેં ભગવાનના પગ દબાવ્યા છે, એનું મસ્તક દબાવ્યું છે, હાથ દબાવ્યા છે, એની સેવા કરી છે, કંઈ ખવડાવ્યું પીડાવું, પણ મેં કોઈ દી ખંભે નથી બેઠા અને અમને બેને ખંભે બેહાડ્યા. નક્કી આ કઈ ડબલ વાલો બરાબર. બીજી વાત, ભગવાન એવું શું કામ બોલ્યા કે તેમ પી લક્ષ્મણ તે દુના ડબલ ડબલ વાલો કેમ? તો એક કારણ પેલું એ છે કે હનુમાનજી જે છે એ શિવજીનો 11મો અવતાર રુદ્ર અવતાર છે. રામજીની સેવા કરવા માટે મહાદેવજી રામકથા ગાય છે. રામાયણમાં ઘણી ચોપાયો છે કે મહાદેવજી રામકથા ગાય છે. પણ ભગવાન શિવજી કહે છે કે મેં રામકથા ગાય, રામ નામ શિવ સુમરન લાગે, જાને સતી જગતપતિ જાગે. શિવજી રામ રામ નો જપ કરે. પણ ભગવાન શિવજીને એમ લાગ્યું કે મેં ક્યારે રામ સેવા નથી કરી. એ મહાદેવજીએ રામજીની સેવા કરવા માટે વાંદરનો અવતાર લીધો છે. શિવરૂપ હનુમાનજી છે, શિવજીનો અવતાર રુદ્ર સ્વરૂપ છે. અને એને શિવજી જે હનુમાનજી જે શિવ અવતાર છે અને લક્ષ્મણજી શેષનાગનો અવતાર. અને શેષનાગ મહાદેવજીનું ઘરેણું છે. અને એક નિયમ છે ને કે ઘરણા કરતા ઘરણાનો પહેરનાર વધુ વાલો હોય. કોઈને આપણે 5 તોલાનો 10 તોલાનો હાર પહેરો આપ્યો હોય તો હાર કરતા એ વધુ લાગણી હોય તો જ આપણે એને આપી શકીએ. એમ હનુમાનજી આભૂષણ છે, શિવ છે, અને શેષનાગ આભૂષણ છે. અને એ ઘરેણા કરતા ઘરેણા પહેરનાર વધુ વાલો હોય છે. એટલે ભગવાન બોલ્યા કે તે પ્રિય લક્ષ્મણ તે દુના. ભગવાન રામજી હનુમાનજી બંને ભેટા છે. સુગ્રીવને બોલાવ્યા છે. સુગ્રીવને ભગવાનનું બેનું મિલન કરાવડાવ્યું. પ્રભુ આ મારો રાજા છે, સુગ્રીવ એનું નામ છે. એની પાસે અસંખ્ય વાંદરાઓ છે અને તમે એની સાથે મિત્રતા કરશો ને તો એ વાંદરાઓ તમને મદદ કરશે.
ભગવાને થયું કે ઠીક છે, બરાબર છે, ભલે મદદ મંજૂર છે. સુગ્રીવ એમ કહ્યું કે સાક્ષાત બ્રહ્મ છે, સાક્ષાત ઈશ્વર છે. એમ જ્યાં સુગ્રીવને કીધું, સુગ્રીવ હનુમાનજી બોલ્યા ત્યાં સુગ્રીવ રોવા માંડ્યો. શું કામ? એને દુઃખની યાદગીરી આવી કે ભગવાન પોતે આવ્યા છે, મારું દુઃખ મનુ કાઢે જલ્દી હલવું કરી નાખે. કાલ સુગ્રીવ નયન ભરી બારી, કે પ્રભુ આ રામજી બ્રહ્મ છે, રાજા સુગ્રીવ નો રાજા છે. જે સુગ્રીવજીને કહ્યું કે ભગવાન સાક્ષાત ઈશ્વર છે, આ રામ બ્રહ્મ નો અવતાર છે. એટલે સુગ્રીવ રોવા માંડ્યો, બોલો મહારાજ, આંખમાંથી આંસુ મળ્યા પડવાના, હાથ જોડ્યા, બોલો કે મિલહી નાથ મિથિલેશ કુમારી. પ્રભુ હું તમને ગેરંટી આપું છું કે સીતાજીને હું ગોતી આપીશ, મેળવી આપીશ. પણ ભગવાન કે તું રોવે શું કામ? ઉતરો તો કેમ બોલે? અહીંયા આપણે ભંડારીયાના જ વતની અને મારા સ્ત્રી, તમે જેને ઓળખતા હશો એવા નામ બોલાવી, જીવનભાઈ હરસોરા અને અમારા અનિલભાઈ, બે ભાઈઓ આજે જો કે અમે સ્વાગત કરવા, ઠીક છે, સારી તમારી ભાવના છે તો સ્વાગત કરવા આવ્યા છે. ખૂબ ખૂબ એમને ધન્યવાદ. અને અમારા મિસ્ત્રી તો દર વર્ષે રામચંદ્ર ભગવાન અને મારા દુઃખશ્યામ બાપુના પરમ સેવક છે. અને મને કંઈ જે મળ્યું છે એને મળ્યું છે એ બાપાના આશીર્વાદથી મળ્યું છે. અને અમે બાપાને ખૂબ યાદ કરીએ છીએ. ભરી બારી મિલહી નાથ મિથિલેશ કુમારી. સુગ્રીવ ભગવાન છે ઓળખાણ આપી ત્યાં રડવા લાગ્યો. ભગવાન શું કામ તું રડે છે? એક તો દુઃખની વાત કરે છો તો રડવા કેમ મળ્યો? પ્રભુ મુશ્કેલીમાં છું, શું છે વાત કર. માણસ ભગવાન પાસે રડે છે, અંતરમાં દુઃખ છે. આપણે બધા, મારું તમારું બધાને એવું જ છે. પેલા આપણે મંદિરમાં જઈને ભગવાન પાસે બેઠે આપણું દુઃખ પહેલા યાદ આવે કે આટલી મારે તકલીફો છે, અને દુઃખના હિસાબે રડવા મળીએ. તમને ભગવાને માનવનો જન્મ આપ્યો, રહ્યા માટે બંગલો આપ્યો, ફરવા માટે ગાડી આપી, ફરવા માટે તમને ગાડી આપી, એ તમને યાદ નથી આવતું. મંદિરમાં ભગવાનને જોઈ અને સીધી પીડા યાદ આવી, દુઃખ આવ્યું એટલે મને રોવા. નો પ્રાર્થના થાય, નો ગાઈ શકાય, ન ભગવાનનું નામ લઈ શકાય. એ તુલસીદાસજી ના પાડે છે કે ભગવાન પાસે રોવું નહીં જોઈએ, કે તમારો નોકર છે, તમે રોવો ને તમારું દુઃખ મટાડી દે.
જો દુઃખ મિટાવવું હોય તો તમે ભજન કરો, સાધના કરો, જપ કરો, અનુષ્ઠાન કરો, 2 કલાક જાગીને વહેલા પ્રભુનું ઉપાસના કરો, તો ભગવાન દુઃખ મિટાવે. તમે રોવા મળો તો ક્યાં નવરાય છે? રોવાય નહીં ભેલા. હરખ કરો કે પહેલા તમે માનો જન્મ ભગવાન આપ્યો છે, આદિ થાવ. તમને બોલવા માટે જીભ આવી છે, જોવા માટે આંખ આપી છે, સાંભળવા માટે કાન આપ્યા છે, વિચારવા માટે બુદ્ધિ આપી છે. તમે શું બદલે એનો આપી દીધો છે? કશું આપી શકતા નથી. એનું ઋણ છે આપણી પર. અને તમને શું મળવાનું છે અને શું આપવું છે એ એને ખબર છે. તમે રોવા માંડો કે તમારું દુઃખ મટાડી નહીં દે. રોવા કરતા ભજન કરો, સાધના કરો, એનું નામ ગાઓ. કાય સુગર નૈન ભરી બારી મિલે નાથ મિથિલેશ કુમારી. સીતાજી મળી જશે. ભગવાને કહ્યું રોતો જાય છો ને બોલતો જાય, મળી જઈ તો બરાબર, પણ તું રોજ કેમ? મારો ભાઈ વાલી મહાન બળવાન છે અને એ મને રહેવા દે એમ નથી. ભગવાન કે ભાઈ એમાં મારો કઈ વાત ખરો? તમે 2 ભાઈઓ છે અને ભાઈઓમાં મન દુઃખ થયું હોય કે અનબના મળ્યા હોય તો ભગવાનનો શું વાંચતો છે એમાં? ભગવાન કઈ કરી કે ખરા? છતાં ભગવાને કહ્યું કઈ વાંધો નહીં, તને વાલી નો આનો વાલી તને મારે એમ છે ને, હા રહેવા દે એમ નથી. ભગવાને વિચાર કર્યો, આવ ખાતરી તો કરો. એટલે ભગવાને બોલ્યા કે સુગ્રીવ જા, વાલી પાસે યુદ્ધ બાદ અને એક માનથી વાલીને મારી નાખી. ગેરંટી આપી, એક જ માનથી વાલીને મારી નાખી, જા યુદ્ધમાં. તો પછી સુગ્રીવને વિશ્વાસ ન આવ્યો. પ્રભુ તમે એમ કહો છો ખરા કે એક માણસે મારી નાખીશ, તમને ખબર છે મારી તો જ કહેતો હોઉં ને? ના મહારાજ. કેમ? મારો ભાઈ એટલો બધો બળવાન છે કે જેવા તેવા વ્યક્તિથી મરે એમ નથી. અરે હું મારી નાખી જાઉં, હું કહું છું સાક્ષાત બ્રહ્મ કહું છું, જા મારી નાખી. કોઈ ભરોસો ના આવ્યો. ભગવાને કહ્યું સુગ્રીવ યુદ્ધમાં મારી છે ને, તમે નહીં મારી શકો. કેમ? પ્રભુ તમને ખબર છે વાલીને એવું વરદાન છે ભગવાનનું કે તમે એની સામે જાઓ તો અડધું બળ તમને એનું એને તમારું બળ એને મળી જાય, તો તમે કેમ મારશો? અરે સુગ્રીવ મારું બધું જ બળ લઈ લેશે છતાં જા મારી નાખી. તોય વિશ્વાસ ન. સાક્ષાત ઈશ્વર જેને પ્રાર્થના કરે છે કે તું જા યુદ્ધમાં, હું 100% મારી નાખીશ. નહીં મહારાજ. કેમ? મહારાજ મારા ભાઈ વાલીને એવું વરદાન છે કે એક બાણે કોઈ 7 તારને વીંધી નાખે. અહીં 7 તાર ઉગેલા છે અને એક જ વારથી 7 તારને જો વીંધી નાખે તો એનાથી એનું મૃત્યુ છે. ભગવાન સમજી ગયા કે સુગ્રીવ એક જીવ છે અને જીવનો સ્વભાવ છે કે પૂરી ખાતરી કર્યા વગર જીવ હા પાડતો નથી. જલ્દી આ નહીં પાડી શકે. જા. ભગવાને બાણ છોડ્યું અને હાથે તાળે વીંધી નાખ્યા. ત્યાં સુગ્રીવ રોવા માંડ્યો. પાછો 7 તાળ વિનાઈ ગયા, રોવા માંડ્યો. પ્રભુ ખાલી મને રહેવા દે એમ નથી, મને બચાવો, મને બચાવો. આ જીવનો સ્વભાવ છે, ઘડીકમાં રોવા માંડે, ઘડીકમાં હસવા માંડે. સુગ્રીવે બીજી એક વાત કરી, પ્રભુ હવે મારે બધું છોડી દેવું છે અને તમારું ભજન કર, તમારે ભેગું આવવું છે. સબ તજી કરે ચરણ સેવકાય. પ્રભુ આ બધું મૂકી દેવું છે, બૈરા છોકરા દરબાર તમારે ભેગું આવવું છે. ભગવાન કે આને હું કરું? અને મારો એને મારા માટે આવ્યો છું. અને વૈરાગ લાગી ગયો. અને જીવનો વૈરાગ છે ને ઘડીક પૂરતો જ છે. આપણા બધાનો વૈરાગ અમુક ટાઈમ પૂરતો જ હોય, અખંડ વૈરાગ નથી. આપણે કથા મંડપમાં બેઠા હોઈએ અને સુંદર પ્રસંગો હાલતા હોય એટલે આપણા મનમાં એવું થાય કે હવે કાલથી બધું મૂકી જ દેવું છે. ઢોર ને વાડી ને ખેતર, છોકરાને જે કરવું કરે, આપણે રામ નામ શરૂ કરી દેવું કાલથી જ. પણ ક્યાં સુધી ખબર?
એ મંડપમાં બેઠો હોય ત્યાં જીવો બહાર નીકળ્યો કે નાય નહીં તો નવીનો છે, આપણે ક્યાં નવરા છે, લ્યો આટલી વાર. આ જીવનો સ્વાભાવિક નિયમ છે. શુક્રની ઘડીકમાં ભગવાને તારવી ગયા ત્યાં રો મને તમે બધું મળીને તમારે ભેગું આવું. ભગવાન કાને સમજાવો કેમ, મને મારવો કઈ રીતે, વગર પાને મરાય નહીં. થોડીક વાર થઈને ભગવાને પાછો પડદો લઈ અને સુગરી પર માયાનો પડદો ઉઠાયો ત્યાં પાછો મને રોવા, બચાવો બચાવો. આ જીવનું બધું આવું છે, ઘડીકમાં રોવા મળે, ઘડીકમાં રાજી થઈ જાય. સંપત્તિ મળે છે લખાઈ જાય અને દુઃખ મળે તે હિંમત હારી જાય. તુલસી લખે છે કે આ બે બાબતમાં લક્ષ્યને એક રાખવું. સુખ ને સાધન મળતા છલકાઈ નહીં જવાનું અને પીડા ને દુઃખ મળતા હિંમત હારવી નહીં. કારણ કે પીડા ને દુઃખ કર્મને આધીન છે, સંપત્તિ ને સુખ એ પણ વ્યવહારને આધીન છે. એટલે એમાં હિંમત નહીં આવી. બે બાજુ હિંમત છલકી રાખો તો ભગવાન રાજી થશે. અને તમને જે પીડા આપી ભગવાનને ખબર છે, તમને હેરાન નહીં કરવા દે, પણ તમારે એના માટે કંઈક કરવું પડશે, ભજન કરવું પડશે. ભગવાને કહ્યું જા યુદ્ધ માગ, વાળી માગી નાખીશ. મહારાજ બીજી એક વાત છે કે સુગ્રીવ બહુ બળ છે, ભગવાને બહુ બળવાન બનાવો છે, પણ સાથે વચન આપ્યું છે કે તું કોઈની સામે જઈશ તો તારે અડધું સામાન અડધું તને મળી જશે. સુગ્રીવ ભગવાન એમ કે છે મહારાજ, હવે ભગવાન એમ થયું અને મારવો કેમ? એ પરમાત્મા હવે સુગ્રીવને કે સુગ્રીવ, હનુમાનજી વખાણ કરાય કે સુગ્રીવ ભગવાનના પત્ની જાનકીને કોઈ રાક્ષસ લઈ ગયો છે, એની તપાસમાં નીકળ્યા છે, એને આપણે સહકાર આપવાનો. તો ભગવાને કીધું સુગ્રીવ જા વાલી, હું મારીશ, તારું કામ હું કરી દઈશ અને તારે મારું કામ કરી દેવાનું. આ બે રામજી ને સુગ્રીવ જીવ અને ભગવાન વતનથી બંધાયા. પ્રભુ જો એટલું કામ મારો કરી આપો તો તમારું કામ હું કરી દઈશ. જાવી તમારે સુગ્રીવ કિષ્કિંધામાં જઈને ગર્જના કરે અને ગર્જના સાંભળી અને વાલી સમજો આટલી બધી હિંમત સુગ્રીવની. એ વખતે વાલીના પત્ની તારા માન સતી છે. એ સતી બોલ્યા તારા કહે સ્વામીનાથ, સુગ્રીવની કોઈ શક્યતા નથી, તારી તાકાત નથી, અહીં આવી શકે. આજે સુગ્રીવ આવ્યાનું કારણ સુગ્રીવને ભગવાન રામનો પક્ષ મળ્યો છે. અને વાલીએ કહ્યું કે તારા વાલી ને સુગ્રીવ ભગવાને મેં બે હરખા છે, મેં ક્યાં ભગવાનનું ખરાબ કર્યું? ના મહારાજ, આજે સુગ્રીવ તૈયારીમાં છે, તમે જશો તો તમે પાછા નહીં આવો. નહીં નહીં. વાલીએ કહ્યું તારી સમજમાં ફેર પડે કે હું ને સુગ્રીવ બંને ભાઈઓ છીએ અને ભગવાનમાં પક્ષપાત ન હોય એ તો હું એ સરખો ને સુગ્રીવ સરખો. એ મને શું કામ મારે? મેં કઈ એનો ગુનો કર્યો? તમે જતા નહીં, હું તમે ખાત વાત કરું અને જશો તો પાછા નહીં આવો. નહીં, મારે જવું છે. વાલી માનવ ને ગયો યુદ્ધમાં જઈને વાલીએ ગર્જના કરી. સુગ્રીવ અને વાલી સમજો અને ગદાલી રોજ મૂકી સગના આવ્યો. અસુકહી ચલા મહાયભિમાની તું સમાન સુગ્રીવ. હાથમાં ગદા લઈને વાલી સંગ્રામમાં આવ્યો. સુગ્રીવ સામાન્ય તોખલા સમાન છે માની રાવણ જોત મૂકીને આવ્યો. અસુકહી ચલા મહાયભિમાની તું સમાન સુગ્રીવ. ભગવાન જો નહીં આવે તો હું બતીશ નહીં, છટકી ભાગ્યો. સુગ્રીવ ભાગ્યો અને ભગવાનના પગ પકડ્યા, પ્રભુ મને બચાવો બચાવો. કેમ? શું થયું? તમને કીધું તું કે હું જાઉં છું, તમે કેમ ન આવ્યા?
સુગ્રીવ જો મારું બાણ કમ્પ્લીટ છે, તૈયાર છે, તો કેમ છોડ્યું નહીં? સુગ્રીવ એક રૂપ તુમા ભ્રાતા ગો, તમારું બે બહેનો એક સરખું રૂપ છે, એમાં કયો સુગ્રીવ ને કયો વાલી હું તને ભૂલી ગયો, અને તને બાણ મરાઈ ગયો હોય તો ભગવાનની ભૂલ થાય ખરી હોય ના? ભગવાનને વાલી પાસે કંઈક બોલાવડાવું, સુગ્રીવ પાસે બોલાવડાવું, પ્રભુ વાલી મારો ભાઈ નથી, મારો કાળ છે. હા હવે તું બોલ્યો. અત્યાર સુધી એમ કહેતો હતો કે વાલી મારો ભાઈ છે અને તું મારો મિત્ર બન્યો છે. ભાઈબંધના ભાઈને મારો એ પાપ છે. હવે તું જ કહે છે કે મારો કાળ યુદ્ધમાં ઉભો છે. સુગ્રીવે ભગવાનને કહ્યું, પ્રભુ તમે ધ્યાન રાખજો, માંડ આવ્યો છે, અને હવે જો તમે નહીં આવો ને વિલંબ કરશો તો હું જીવતો નહીં રહું. જે યુદ્ધમાં ઉભો છું, નહીં આવો તો ભરોસો રાખ આવી. ભગવાનને લાગ્યું કે સુગ્રીવ બીક લાગી ગઈ છે, ભય લાગી ગયો. કહ્યું, સુગ્રીવ આ મારા ગળામાં જે ફૂલની માળા પડી હું તને પહેરાવી દઉં. શું કામ? તું ને વાલી બે હો તો મને ફૂલની માળા છે. એ સુગ્રીવ બોલો, વાલી આમ ફૂલ ના પડે મારી. ભગવાનની ભૂલ તો નવા દેખાવ કર્યો, પણ સુગ્રીવ ભગવાનને કહે છે, પ્રભુ વાલી મને રહેવા, તું યુદ્ધમાં કરે ઉભો છો, તમે જલ્દી આવજો, કોઈ યુદ્ધ કર. ફરી વાર સુગ્રીવ યુદ્ધ માંગ્યું અને વાલી સુગ્રીવનું યુદ્ધ ચાલ્યું. ઝાડવાની ઓઠ લઈ ભગવાને બાણ ચડાવ્યું. થોડીક વાર થઈ, સુગ્રીવ ભય લાગ્યો, સુગ્રીવ ભાગ્યો અને ભગવાને બાણ છોડ્યું અને બાણ હતા વાલી નીચે. વાલી પડી ગયો અને પડ્યા પછી બેઠો થયો. પાછો વળીને જોયું તો રામ લક્ષ્મણ બે ભાઈ ઉભા છે. ભગવાનના હાથમાં બાણ હતું અને વાલીએ કહ્યું, પ્રભુ તમે કોણ? ભગવાને કહ્યું કે સમાજના લોકો મને રામ નામથી ઓળખે છે, હું રામ. મહારાજ ધર્મ તું અવતરે ગોસાઈ, મારે મોહી વ્યાગ કી નાય. મહારાજ જેમ કોઈ શિકારી એ હંતાય પક્ષીનો શિકાર કરે એમ મને માર્યો. મને કહેવું તો હતું યુદ્ધમાં આવું જાઉં તો તમને ખબર પડે કે વાલીમાં કેટલું બળ છે. મહારાજ સંતાન જેમ પક્ષીનો કોઈ શિકાર કરે એ મને માર્યો, તમે સારું નથી કર્યું. મને કહેવું જોઈએ તો હું આવું છું તો તમને ખ્યાલ પડે કે રાવણમાં મારીમાં કેટલું બળ છે. કીધું એમાં હું બગડી ગયું, હતો બનાવી દઉં. ચલ કરો તનું રાખવું પ્રાણ, ભગવાન કીધું એમાં બગડી ક્યાં ગયું, હતો પાછો કરી દો, કરી યુદ્ધ ના. પ્રભુ કેમ? તું જો મન કહેતો હોય તો અચલ કરો તનું રાખવું પ્રાણ, તને અમર બનાવી દઉં, અને કહેતો હોતો એવો બનાવી દઉં. બનવું જ ના. પ્રભુ કેમ? આજે મને મોકો મળ્યો છે કે જગત નિયંતા ઈશ્વર ભો હોય સામે, અને એનું મને બાણ વાગે, આવું મૃત્યુ ભાગશાળી હોય. મહારાજ મને ખબર છે, જન્મ જન્મ નું નિજ આખી જિંદગી જેને ભગવાનનું નામ ગાયું હોય તો છેલ્લે ભગવાન મળતા નથી. એની વડે મારી સામે ભગવાન ઉભા હોય, એનું મને બાણ વાગે અને મારું મૃત્યુ થાય, આવો મોકો મને મળવાનો નથી. ક્યારે મારે સુગ્રીવને થવું નથી, મારે મરવું નથી, મને થવું નથી. પણ એક કામ કરો પ્રભુ, મારો દીકરો અંગદ મારી જો વિનય વિવેકી બળવાન બુદ્ધિશાળી ચતુર છે, એને હું બોલાવું છું. મને ભલે માર્યો, મને એમ દુઃખ નથી, મારા પુત્રને તમારો સેવક બનાવજો. કેમ? મેં તો પાપ કર્યું, મને શિક્ષા મળી, પણ મારો દીકરો અંગદ તમારો દાસ બને, સેવક બને, અને તમારી સાધના જો કરે તો મને પાપમાંથી મુક્તિ મળી જશે.
પિતાજીના દોષમાંથી પુત્ર બતાવે છે અને પુત્રના દોષમાંથી પુત્રને પિતા બતાવે છે. અંગદે ભગવાને પૂછ્યું, બોલ વાલી, તારી કોઈ છેલ્લી ઈચ્છા શું છે? ઈચ્છા તો અમારે કઈ નથી, મને તમારું હાથનું છેલ્લું પાણી પાઈ દે અને એક મારું કામ કરો. શું? મારો દીકરો વાલી અંગદ એક જ છે, એને હું બોલાવું છું અને એનો હાથ તમારા હાથમાં આપું છું. આથી તમે એના પિતા, દીકરો જેમ બાપનું ધ્યાન રાખે એ મારી ગેરહાજરીમાં એ અંગદનું તમે ધ્યાન રાખજો. કેમ? મેં પાપ કર્યું છે, મને અધોગતિ થઈ અને તમે મને બાળ માર્યું, મને આ મરવું પડ્યું, પણ મારા પુત્રને તમારો સેવક બનાવી સાથે રાખજો. અંગદને બોલાવ્યો છે અને અંગદને લઈને એનું બાવડું ભગવાનના હાથમાં આવ્યું. યતનાય મમ સમ વિનાય બલ, યતનાય મમ યતનાય મમ સમ વિનાય प्रभु लीजिए वही काम है सुर नर नाह आप दास अंगद कीजिए. વાલીની આંખમાંથી આંસુનો પ્રવાહ લાગ્યો અને હાથ જોડ્યા, પ્રભુ મને માફ કરજો, મેં કર્મ કર્યું, મને શિક્ષા મળી, મારા પુત્રને તમારો બનાવી તમારી ભેગો રાખજો. અને વાલીએ એના પુત્ર અંગદનું બાવડું ભગવાનને આપ્યું અને વાલીએ દીકરાને પોતાના સંતાનને ભગવાનના હાથમાં સોંપ્યો. ત્યારથી વાલી શબ્દ લાગુ પડ્યો. પેલા બાપા હતા, પિતા હતા, પછી બાપા થયા, પછી પપ્પા થયા. પણ તુલસી લખે છે કે વાલીએ એના પુત્રનો હાથ લઈ અને ભગવાનના હાથમાં સોંપ્યા પછી આપણે ત્યાં બાપાની સહી ગઈ, પિતાની સહી ગઈ, પપ્પાની સહી ગઈ અને પછી સહી આવી છે વાલીની. આ ત્યારથી વાલીની સહી નક્કી થઈ ગઈ અને ત્યારથી આજે પણ આપણે વાલીની સહી કરીએ. સ્કૂલમાં બાળક ભણતું હોય તો વાલીની સહી કરવામાં આવે, લખવામાં આવે. એટલે અંગદજીનું બાવડું ભગવાનને થયું, ભગવાને એને સ્વીકાર કર્યો છે. હવે એ ભગવાને એ અંગદનું બાવડું પકડ્યું છે અને હું કીધું, હું પ્રભુની ઈચ્છા હું તો બોલે. વાલીએ કહ્યું, પ્રભુ હવે મને સંતોષ થયો ને તમારી ઈચ્છા બોલો. એટલે વાલીએ કહ્યું, મને આપણા હાથ પાણી પાઈ દો. ભગવાને પાણી પાયું અને રામ બોલતો વાલી એના સધામમાં ગયો છે, ભગવાનના લોકમાં ગયો છે. અહીંયા આપણે 12 વાગે આવે છે, પણ એ પહેલા પરમ વંદનીય અને સમાજની અંદર જેની પૂજા થઈ રહી છે એવા પરમ આદરણીય અને વંદનીય એવા દુઃખશામ બાપુએ જ્યાં તપસ્યા કરી છે એવા જાગનાથ જગ્યાના ટ્રસ્ટીઓ ભાઈઓ અહીં પધાર્યા છે. અને એવો શ્રી હવે સમય આપણો ઓછો છે, કથાને આપણે વિરામ આપવો છે, એટલે આવી ગયા છે. એટલે અહીં પધારે અને એમનું જે કંઈ વક્તવ્ય હોય આપે. આ એક ચિઠ્ઠીમાં થોડા નામ આવ્યા છે એ રક્તદાન જેવું કર્યું છે, રક્તદાન એના નામ આવ્યા છે: અરવિંદભાઈ ગોરધનભાઈ ગોરી, રાજભાઈ ભીમજીભાઈ ગોરી, રાકેશભાઈ પ્રેમજીભાઈ ગોરી, કૈલાસબેન તુલસીભાઈ ગોરી, કરશનભાઈ મનજીભાઈ ગોરી, પછી પ્રકાશભાઈ પ્રકાશભાઈ છગનભાઈ ગોરી, શિવાભાઈ રાજુભાઈ ગોરી, રાઘવભાઈ પોવટભાઈ ગોરી, રાજુભાઈ રણછોડભાઈ ગોરી, ઘનશ્યામભાઈ શ્યામાભાઈ ગોરી, શાંતિભાઈ રણછોડભાઈ ગોરી, મિલીબેન મુકેશભાઈ ગોરી અને પ્રવીણભાઈ મિલનભાઈ ભૂપેન્દ્રભાઈ ગોરી અને એક નામ છે ઉકલતું બહુ નથી, પણ આ 14 ભાઈઓએ રક્તદાન કર્યું છે. ભાઈ ખૂબ ખૂબ ભગવાને સારી તંદુરસ્તી આપે એ પ્રાર્થના. હવે આપણા જાગનાથ જગ્યાના ટ્રસ્ટીઓ પધાર્યા છે અને તેઓ શ્રીની
આપણે એ સ્વાગત કરવા માટે આવી રહ્યા છે, તો તેઓનું સ્વાગત એ બાપુનો આશીર્વાદ જ છે. बोलो रामचंद्र भगवान की जय, जगन्नाथ महादेव की जय, दुखी श्याम बापुनी जय. जय सिया राम. આજે આ ગોરી ખોડિયારના સાનિધ્યમાં બેસીને કથા આપણે જે ગાઈ રહ્યા છીએ, હું ગાઈ રહ્યો છું, તમે સાંભળી રહ્યા છો. આ બધી જ બધો જ આશીર્વાદ અને ગાવાનું જે આપણને રસ્તો બતાવ્યો અને મને જે જ્ઞાન મળ્યું છે એ પૂજ્ય દુખશ્યામ બાપુના હસ્તક મળ્યું છે. હું ઘણીવાર કહું છું કે મારી વાણી તોતડી હતી અને ક્યારેક શબ્દો ચોંટી જતા હતા, કેમ હાલ તો મશીન ચોંટી જાય એમ, પણ બાપાએ મારી પર દયા કરીને એવો આશીર્વાદ આપ્યો કે આજે તમામ પ્રાંતોમાં ભગવાનની કથા ગાતો ગાતો ફરી રહ્યો છું અને 771મી આ કથા છે મારી, અને આ જગ્યા પર 39મી કથા છે. આમ ભંડારા ખાતે 48 ને આ જગ્યામાં 39 કે 38 એવું કંઈક છે, મને બહુ યાદ નથી, પણ એકાદી બે કથાનો કદાચ ભૂલ હોય, પણ 38 39 કથા તો થઈ છે. એટલે આ બધો આશીર્વાદ પરમ વંદનીય દુખશ્યામ બાપાનું છે. અને આજે સવારમાંથી 5 વાગ્યાથી લઈ આમ તો 4 વાગ્યાથી લઈ આજે 4 વાગ્યામાં હું તો 3:30 થઈ ગયો હતો, નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ ગયો અને 5:30 પોણા 4 અહીંયા આવી ગયો હતો, 5:15. અને આપણે જે પુષ્યમૃત યોગનું જે આપણે આ ભોજન કર્યું મને અતિશય આનંદ થયો. હું જોતો હતો ઘરે ઘડીક આવી ભયો જતો હતો, પણ આજે આખી બધી વિધિ વિધાન મહાદેવજીનો અભિષેક અને એ જે કંઈ પુષ્યામૃત યોગમાં કર્યું છે અને અનહદ આનંદ થયો છે. અને આવું કાર્ય પૂજ્ય બાપાના આશીર્વાદથી થતું રહે અને દર વર્ષે આવા પ્રસંગો આપણે ઉજવતા રહીએ, એવા સમગ્ર ભંડારા ગામના ઉપર રામજીની કૃપા થાય અને આવા સારા કાર્યો ભગવાન કરાવડાવે. તમે ખૂબ કરો, ખૂબ ધન ભગવાન તમને આપે, આરોગ્ય આપે, લાંબુ આયુષ આપે, નવા નવા સત્કર્મો થયા કરે એવી તમને ભગવાન પાસે પ્રાર્થના તમારા વતી. અને અમારા ટ્રસ્ટી ભાઈઓ જે આવ્યા છે એની ભગવાન ખૂબ શક્તિ આપે કે આપણા જાગનાથમાં ખૂબ રીવર કરાવે ને આવા ખૂબ યજ્ઞો થાય, એમાં ભગવાન એને શક્તિ આપે, સમૃદ્ધિ આપે, એવા કાર્ય કરાવે એવા ભગવાન રામજીને પ્રાર્થના કરી અહીંયા કથાને વિરામ આપું છું. સાંભળવા આવેલા તમામ ભાવિકી ભક્તજનો, ભાઈઓ બહેનો મિત્રો એ બધાએ પ્રસાદ ભોજન લઈને જજો વાલા. આજે રામનવમીનો ઉત્સવ છે. ઘણા વર્ષો પહેલા ચૈત્ર મહિનાની 9મી તિથિએ ભગવાનનું પ્રાગટ થયું છે. એ ભગવાનના પ્રાગટનો દિવસ છે આજ. અને આપણે સામાન્ય આપણા બાળકોનો જન્મ હોય તો કેટ કાપીએ ને આ બધું કરીએ ને આમાં ઘણા નખરાઓ કરીએ, પણ આમાં તો લખ્યું છે કે ભગવાનને કેટ નથી કાપવાની, એમાં તો આપણે હરિનામ ગાવાનું છે. એટલે ખૂબ ગાજો અને ટાઈમ હોય તો રામજી મંદિરમાં દર્શન કરી આવજો. જેને આપણે બેહાડ્યા છે ત્યાં મંદિરમાં એનો આ દિવસ એટલે દર્શન કરી આવજો અને ભગવાનને પ્રસન્ન કરજો, રાજી કરજો અને તમે ખૂબ ખૂબ સુખી આવી પ્રાર્થના સાથે આજના મંગળમય દિવસની કથાનો વિરામ. અને હવે પછીની કથા રાઈટ 3 વાગે. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન. તાજો ટાઈમ ને બહુ મોડું થવાયું છે. આમ તો મોડું થયું નથી, પણ
આજે 4 વાગ્યાને બધા જાગે છે. શ્રી રામ જય હે રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. ઓ શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. ઓ શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. ઓ શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. ઓ શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. ઓ શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. ઓ શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. ઓ શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. ઓ શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. ઓ શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. અને અહીંયા કોઈ પણ ભાઈઓ બહેનો મહેમાનો બ્રાહ્મણો સંત સાધુઓ પ્રસાદ ભોજન વિના ન જાય. બધા પ્રેમથી પ્રસાદ લેવાની છે અને પ્રસાદી લઈને આરામ કરજો. 3 વાગે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી વિરામ. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન